Hello student, how are you? I am Dr. Varsha Bhosle. We discussed in the last video on topic of role of international trade in economic growth. So student, listen and carefully. Today we are going to discuss on the same some theories like as name of theory of absolute cost advantage, Adam Smith's. It means Adam Smith's theory of absolute cost advantage. So student, international trade has growth enormously in modern times. Today, on a global average, nearly 15% of the national product end up in foreign markets, and the almost equivalent percentage of the domestic demand for goods is made by imports. So student, according to Adam Smith is father of economics. According to Adam Smith, the basis of international trade in absolute difference in the cost of production of different commodities between nations. According to recording differences in the comparative cost of production of commodities between nations can result in trade. So Adam Smith, the father of economics, believed that the basis of international trade was absolute cost advantage. Student, Adam Smith, according to theory of absolute cost advantages, Adam Smith, according to his theory of absolute cost advantage, trade between two countries would be mutually beneficial if one country could produce one commodity and absolute advantages, and the country could in turn produce another commodity at the absolute advantages over the first country. It means, म्हणजे बघा, स्मिथच्या मते खुल्या व्यापारामध्ये राष्ट्राची आर्थिक प्रगती होते आणि राष्ट्राच्या संपत्तीमध्ये काय होतं, वाढ होते. आणि मग स्मिथ काय म्हणतो की आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये दोन्ही देशांना लाभ होतो का, किंवा झालेला लाभ त्याचा वाटप कशा प्रकारे होतं, किंवा आयात निर्यात वस्तूंचे विनिमय कोणत्या देशाने होतो, या सर्व प्रश्नाची सोडवणूक काय होते, आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये केली जाते. तर विद्यार्थ्यांनो, इथं स्मिथनं आपल्या सिद्धांतात असं स्पष्ट केलेलं आहे. हा जो सिद्धांत आहे, या सिद्धांतामध्ये असं स्पष्ट केलेले आहे की जेव्हा एखादा वस्तूचा निरपेक्ष खर्च ॲब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर एका देशामध्ये दुसऱ्या देशापेक्षा कमी असतो, तेव्हा तो देश त्या वस्तूचं काय करतो, उत्पादन करून त्या वस्तूची निर्यात करतो. आणि ज्या वस्तूचा निरपेक्ष खर्च जास्त आहे अशा वस्तूंची काय करतो, आयात करतो. म्हणजे स्मिथच्या मते निरपेक्ष लाभामुळे किंवा निरपेक्ष खर्चातील तफावतीमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार होत असतो. हे सिद्धांताचं काय आहे, मुख्य गुपित आहे. म्हणजे एकंदरीत वेगवेगळ्या देशामध्ये विविध वस्तूंच्या निरपेक्ष खर्चात तफावत असल्यामुळं आंतरराष्ट्रीय व्यापार फायद्याचा ठरतो. आणि काही विशिष्ट वस्तूंच्या उत्पादनात एखाद्या देशाची स्थिती निसर्गता काय असते, अनुकूल असते. आणि त्यामुळं काय होतं, श्रम विभागणीचं जे काय लाभ मिळतात, परिणामी त्याचा उत्पादनाचा खर्च कमी राहतो, किंवा परिणामी किंमत कमी ठेवता येतात. याचा फायदा काय होतो, त्याच देशाला न होता सर्व देशांना काय होतो, लागू होतो. तर स्मिथनं इथं एक उदाहरण दिलेलं आहे. सो two countries, India and Bangladesh. So here India and Bangladesh having absolute differences in cost in producing a commodity, each wheat and cloth, or cloth and wheat. So respectively at an absolute lower cost of production than the other. See, wheat India's 10 and cloth 5, and Bangladesh 5 wheat and cloth is 10. So
see the table, country India and Bangladesh. So India can produce 10 units of wheat or 5 units of cloth with 1 unit of labor. Is that clear? And Bangladesh can produce 5 unit of wheat or 10 unit cloth with 1 unit of labor. It means India has an absolute advantage in the production of wheat, 10%. Absolute advantage in the production of wheat, 10 unit. Wheat is greater than 5 unit. Is that? So, and Bangladesh, here Bangladesh has a absolute advantage in the production of cloth. It means which production? 10 units of cloth. 10 units of cloth is greater than 5 units of wheat. So it can be expressed 10 unit of wheat of India, 10 unit of wheat of India, and upon 5 unit of wheat of Bangladesh is greater than 5 unit of cloth of India upon 10 unit of cloth of Bangladesh. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं की आंतरराष्ट्रीय व्यापार चालू झाल्यास दोन्ही देशाचं काय होतं, एकूण उत्पादन आपल्याला इथं लक्षात येतं. सो नेक्स्ट, गेन्स फ्रॉम ट्रेड टू बोथ द नेशन, इंडिया अँड बांगलादेश. सो सी इंडिया इज शॉर्टकट IN and Bangladesh B. Suppose so, community country India and Bangladesh, and production before trade, production after trade, and gains from trade. So shows the table, and before trade both nation produce only 50 units each of the two goods by using the labor unit on each commodity. Each commodity. Is that? It means total production 50 unit each of the two goods by using one labor unit on each commodity. If suppose India were to specialize in producing wheat and use both the unit of labor on it, its total production will be 20 units. Total production 20 units after trade. C, production after trade 20 units. It means suppose India were to specialize in producing wheat and use both units of labor on it, its total production will be 20 units of wheat, and gain by 5 unit after trade with Bangladesh. After Bangladesh, it means if, is that clear? If Bangladesh were to specialize in production of cloth alone, so its total production will be 20 units. It is that, and gain 5 unit after trade with India. After trade India is that. So absolute differences, it means Bangladesh were to specialize in production of cloth alone, its total production will be 20 units of cloth and gain by 5 unit after trade. So म्हणजे काय झाले बघा इथं की टेबलमध्ये आपल्याला लक्षात येते की व्यापार नसताना, म्हणजे व्यापाराच्या अगोदर व्यापार केलेला नसताना, म्हणजे इथं व्यापार नसताना आणि व्यापार सुरू झाल्यानंतर, म्हणजे बघा भारतात ज्यावेळेस निरपेक्ष खर्च हा गहू आणि आपण इथं काय केलेलं आहे, किंवा आपण इथं कापड या गोष्टी दाखवलेल्या आहेत, तर आपण इथं अजून पण आपल्या म्हणजे ताग किंवा आपण
कापूस पण दाखवू शकतो. तर भारतात कापसाच्या आणि जो काही निरपेक्ष खर्च तागापेक्षा कमी आहे किंवा त्यापेक्षा भारत हा केवळ उत्पादनात विशेषीकरण करेल, म्हणजे तागाचं उत्पादन करणार नाही, त्यामुळं तागाच्या उत्पादन केले जाणारे जे काही श्रमिक आहेत हे कापसात वापरले जाईल. म्हणजे त्यामुळं भारताचं उत्पादन काय असेल इथं 20 युनिट्स आफ्टर ट्रेड, म्हणजे 20 युनिट्स. म्हणजे काय होतं, बांगलादेशात तयार झालेले जे काय उत्पादन आहे, म्हणजे बांगलादेशाचा विचार केला तर बघा इथं ज्यावेळेस निरपेक्ष खर्च हा कापसापेक्षा किंवा आपण इथं गृहीत धरले की कापसापेक्षा कमी आहे आणि बांगलादेशाचं तागाचं उत्पादन हे काय आहे, बांगलादेश तागाचं उत्पादन काय करेल, कापसाच्या उत्पादनापेक्षा कमी करेल. म्हणजे उत्पादनासाठी वापरण्यात येणारा जो काही श्रमिक आहे तो तागाच्या उत्पादनासाठी वापरले जातील. त्यामुळे काय होतं, बांगलादेशात तयार झालेले उत्पादन हे काय असेल 20 युनिट ताग. म्हणजे इथं आपण आफ्टर ट्रेड इथं 20 युनिट ताग. तर इथं आपल्याला लक्षात येईल. म्हणजे अशा पद्धतीनं जे काही स्मिथचं म्हणणं आहे हे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात दोन्ही देशांना निरपेक्ष लाभ हा मिळत असतो. म्हणजे एकूण उत्पादन सपोज 40 युनिट तयार झालं, 40 युनिट म्हणजे बघा इथं इंडियाचं 20 आणि बांगलादेशाचं 20, म्हणजे असं मिळून किती झालं 40. म्हणजे इथं भारत देशाला सुद्धा इथं 10चा नफा झाला, बांगलादेशाला पण इथं कशाचा झाला 10चा. म्हणजे इथं समान नफा झाला आणि इथं बांगलादेशाला पण काय झालं, इंडियाला -5चा तोटा झाला आणि बांगलादेशाला पण 5चा तोटा झाला. म्हणजे समान, म्हणजे इथं दोघांना पण सेम नफा झालेला आहे. तर अशा पद्धतीनं टोटल प्रोडक्शन आणि इंडिया आणि बांगलादेश या दोन्हींमधलं आपल्याला फरक लक्षात येतो. तर इंडिया इज डिनोटेड बाय बांगलादेश अँड C. IN is India and denoted that B is Bangladesh. So this is a Smith's theory. So next, criticism. So there is a lack of clarity in its wage explanation. According to Ellsworth and Smith assumes that the exporting country must be able to produce with a given amount of labor and capital a large output than any rival. But this may not be realistic as there are many underdeveloped countries which have a absolute advantage in production of any community. It have a trade relation with other countries. And next, it can be said that Smith's analysis is a very weak and unrealistic. So इथं टीका म्हणजे ॲडम स्मिथच्या सिद्धांतावर भरपूर टीका केलेल्या आहेत. तर त्याच्यापैकी आपण ॲडम स्मिथ हा जो काय सिद्धांत आहे हा अस्पष्ट आणि अविश्वसनीय आहे असं त्यांचं मत आहे. म्हणजे कारण तो का आहे की त्यांनी विचारात घेतलेली जी काही गृहीते आहेत ती खरी ठरत नाहीत. नंतर हा जो सिद्धांत आहे हा सिद्धांत श्रमाच्या मूल्यावर आधारित आहे. म्हणजेच कसं, स्मिथनं केवळ श्रम घटकाचा विचार केला आहे आणि इतर घटकांकडे काय केलेलं आहे, इतर घटक म्हणजे कुठलं, भूमी, श्रम आणि संयोजक अशा उत्पादन जे काही 3 घटक उरलेत त्या 3 घटकांकडे काय केलं आहे, दुर्लक्ष केलेलं आहे. तसेच स्मिथ हा सिद्धांत आर्थिक आणि तांत्रिक मागासलेपणाचा सुद्धा विचार करत नाही. म्हणजे खऱ्या अर्थानं उत्पादन हे तांत्रिक आणि घटकांचा विचार करायला पाहिजे. परंतु इथं काय सांगितलं आहे की व्यापाराचा लाभ स्पष्ट करताना म्हणजे विशेषीकरणारा महत्त्व इथं दिलेलं आहे. मात्र विशेषीकरणारा जेव्हा महत्त्व देतो तेव्हा एकाच वेळी दोन्ही देशांना विशेषीकरण करणे शक्य नसतं. हे प्रॅक्टिकली आपण विचार करायला पाहिजे. म्हणजे 2 देश 2 वस्तू गृहीत धरल्या
तर धरले आहेत, परंतु आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अनेक देश अनेक वस्तू सहभागी होत असतात. म्हणजे स्मिथ यांनी खुला व्यापार गृहीत धरला आहे, मात्र व्यापारावर बंधने असतात हे त्यांनी तिथं सांगितलेलं नाही. तर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात केवळ 2 देशातील उत्पादन खर्चाची तफावतीमुळं अवलंबून असतो असं स्मिथचं मत आहे. म्हणजे गृहीत धरलं आहे, मात्र हा व्यापार 2 देशातील भौगोलिक अंतराचा विचार करत नसल्यानं दिसतं. म्हणजे स्मिथचा वाहतूक खर्चाकडे काय केलं आहे, दुर्लक्ष केलं आहे, आणि यामुळं हा सिद्धांत अपुरा ठरतो. सो देर इज अ criticism and student. So let's stop here our lecture, and next video we will teach new theory. So thank you very much.